L'école d'agronomie de Mostaganem a été créée en 2013 en tant qu'école préparatoire en sciences de la nature et de la vie. Ensuite a été transformée en 2016 en tant qu'école supérieure d'agronomie sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'école assure des missions de formation supérieure, de recherche scientifique, d'innovation, de veille, de transfert et de développement technologique. Elle assure également une formation préparatoire appelée premier cycle en 2 années et une formation de graduation second cycle en 3 ans. L'étudiant obtiendra un diplôme d'ingénierat et de master dans l'une des spécialités suivantes: production et amélioration végétale, protection des végétaux, technologie agroalimentaire, gestion et amélioration des forêts, sciences des productions animales et sciences du sol et environnement. L'accès au second cycle est soumis à la réussite au concours national ouvert aux étudiants ayant accompli avec succès 2 années de classe préparatoire. Les étudiants réussis au concours sont orientés selon le choix et le classement vers l'une des écoles nationales supérieures suivantes: l'École supérieure d'agronomie de Mostaganem, l'École supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral Alger, l'École supérieure de l'aliment et de l'industrie alimentaire d'Alger, l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger, École nationale supérieure de biotechnologie de Constantine et École supérieure de biologie d'Oran. L'enseignement à l'École supérieure d'agronomie de Mostaganem est à la fois théorique et pratique. Il est dispensé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de sorties et de travaux personnels. L'évaluation des connaissances et des compétences pour chaque matière s'effectue sous forme d'un examen écrit à la fin du semestre, avec une possibilité d'un examen de rattrapage. Des contrôles continus peuvent être organisés tout au long du semestre, durant les TD et les TP, sous forme de tests, d'épreuves orales, de devoirs et d'exposés. L'École supérieure d'agronomie de Mostaganem offre à ses étudiants une formation de haut niveau dans le domaine de l'agriculture. مدرسة العليا الفلاحة تأسست أولا كمدرسة تحضيرية للعلوم في علوم الطبيعة والحياة 2014 وفي 2017 تحولت هذه المدرسة إلى مدرسة العليا للفلاحة. هذا الإطار عندنا ست تخصصات: تخصص إنتاج حيواني، تخصص زراعة، تكنولوجيات الزراعات الغذائية، تسيير الغابات، حماية النباتات، إنتاج نباتي، وعلوم التربة والمحيط. المدرسة العليا للفلاحة تكون مهندسين في 5 سنوات. الطالب كي يدخل، الطالب يعني متحصل على شهادة البكالوريا، يدخل في السنة الأولى والسنة الثانية يقرأ علوم تحضيرية. بعد ذلك في السنة الثانية، من يكمل السنة الثانية، هناك مسابقة وطنية في هذا الإطار
وتسمح له طالب يسمح له يتجه الى المدارس العليا للتخصص. اذا ولكن عندنا ثاني نكونوا مهندس فلاحي في التخصصات اللي قلتهم 6 تخصصات، ونديروا ثاني تخصص في الماستر. هذا الماستر يسمح للطالب ان يسمح له يجتاز مرحله مسابقه الدكتوراه. وفي هذا الاطار من سنه 2019 الى يومنا هذا رانا نكونوا في دفعتين تاع دكتوراه في العلوم الفلاحيه ب2 تخصصات، وهي اغرو ايكولوجي و برودكسيون اغريكول اي اغرو اليمونتير. المدرسه العليا تحتوي على مخبر سميناه مخبر بيوتكنولوجيا المطبقه على الفلاحه وحمايه المحيط. لحد الان رانا في عدد الطلبه يفوق 700 طالب بين الطور الاول والطور الثاني. كما قلنا القسم التحضيري هو الطور الاول، والقسم تاع التخصص هو الطور الثاني. الى حد الان المدرسه العليا خرجت 2 دفعات. الدفعه الاولى هي وين الدفعه نتاع 2019 خرجنا حوالي 30 مهندس، و2020 خرجنا 150 يفوق العدد يفوق 150 مهندس فلاحي. هناك مشاريع في المدرسة العليا للفلاحة، خاصة وزارة التعليم العالي عن طريق المديرية العامة للبحث العلمي أبدت موافقتها بالمدرسة العليا للفلاحة تفتح يعني تنشئ بلاتفورم، يعني بلاتفورم تكنولوجيك في الإنتاج الحليب، يعني منصة تقنية تكنولوجية في إطار الحليب والحبوب. وهذا تساعدنا، يعني تساعد الطالب اللي يتكون عندنا باه يتكون بصفة يعني متكاملة في هذا الدور. ثاني وزارة التعليم العالي عن طريق المديرية العامة للبحث العلمي يعني أبدت ثاني موافقتها بأن نحلوا حاضنة لطالب. يعني هذه الحاضنة واش هي؟ الحاضنة هي تسمح للطالب أنه يكون مشروع التخرج تاعه، وممكن له في هذا الاطار الطالب يتكون ويولي انتربرونور، يعني يسير المؤسسه تاعه كي يتخرج. وفي هذا الميدان راه عندنا مختصين هما اللي كما يقولوا يفون ابويي الطالب هذا في التخصص تاعه. بصح نطلبوا من الطالب كي يجي يكون عنده افكار دينوفاسيون، يعني افكار ابتكار، ماشي افكار اللي منديورين في دو بارلمون، يكون عنده افكار تكون dans le cadre de l'innovation. بنجسدوا هذا التكوين تاعنا. المدرسه العليا تسعى الى يعني تروح مع الميدان الخارجي، وخاصه الميدان سوسيو ايكونوميك اجتماعي واقتصادي. وفي حد الان رانا اكثر من 30 اتفاقيه يعني مضيناها مع هذه المؤسسات. وكاين مؤسسات جامعيه وكاين مؤسسات يعني اقتصاديه، هناك هيئات دوليه، وكان ثاني عندنا تعاون مع جامعات دوليه، جامعه اسبانيا، جامعات في فرنسا، جامعات في البرتغال. في هذا الاطار ماذا بيا نرحبوا ونتمنوا النجاح اللي ربحوا. نقول لهم مبروك عليكم في البكالوريا في هذه السنه. نقول لهم المدرسه العليا تفتح لكم ذراعيها بإطاراتها وأساتذتها، وكل العمال تاعها راهم يرحبوا بكم وتجوا تخدموا. فوزالي فواغ كي تجوا عندنا فوزالي فواغ كو سي ان ميليو، يعني تدخلوا في واحد المحيط ان بو كونفيفيال، تدخلوا تقروا ما كاش مشكل. غادي ماشي كيما الليسي، غادي تجوا تلقوا حاجه اخرى كي فا سيغتانمون فو بلير، غادي تعجبكم ان شاء الله.